الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے حضور کا مفہوم ہے، ہر لقمہ پوچھتا ہے، ہر لقمہ پوچھتا ہے اللہ میں اس کے لیے شفا بن جاؤں یا بیماری بن جاؤں۔ ہر لقمہ پوچھتا ہے، تو امر ہوتا ہے تو وہ لقمہ شفا بن جاتا ہے، اور اگر امر نہیں ہوتا تو وہ لقمہ بیماری بن جاتا ہے، وہ لقمہ بیماری بن جاتا ہے اگر امر نہیں ہوتا تو۔ اس لقمے کو شفا کیسے بنائیں؟ اس لقمے کو صحت کیسے بنائیں؟ اس لقمے کو تندرستی کیسے بنائیں؟ وہ لقمہ ہمارے اندر جا کے صحت بنے، شفا بنے، راحت بنے، بیماری نہ بنے، دکھ نہ بنے، تکلیف نہ بنے، معصیت کا ذریعہ نہ بنے، یعنی گناہوں کا ذریعہ نہ بنے، جو اس سے طاقت آئے، اور مصیبت کا ذریعہ نہ بنے وہ لقمہ، یعنی کہیں اٹک جائے یا فوڈ پوائزن ہو جائے یا بیماری گیس بادی ہو جائے یا کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غذا، دیسی غذا، ایک صاحب ہیں ہمارے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کی بہت بڑی فیکٹری ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جب میں ان کی فیکٹری میں گیا تو علیحدہ ان کی رہائش ہے، ان کے ساتھ کمرے میں ایک بہت بڑا بندر ساتھ سوتا ہے، بہت بڑا بندر ہے، وہ ساتھ سوتا ہے۔ وہ بندر آنے والے حالات کو بتاتا ہے، زلزلہ آ رہا، کوئی تکلیف ہو رہی، کوئی مسائل ہو رہے، فوراً کانشیس کرتا ہے۔ ان کے اپنے کھیت ہیں، ان میں گندم ہوتی ہے، ان میں سبزیاں ہوتی ہیں، دیسی گندم، دیسی سبزیاں، ان کی غذا ہے، ان کا ایک فٹنس کا راز ہے، ان کی صحت اور تندرستی کا ایک پورا نظم، شیڈیول، ایک ترتیب ہے۔ یہ یہاں تک ہے جہاں تک منہ تک ہے، اس منہ کے آگے تک نگلنے میں ایک امر آتا ہے، ایک حکم آتا ہے، یہ ایک حکم آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ آج مجھے مضمون، میں آپ حضرات کی خدمت میں یہاں میں صبح 2 بجے آیا ہوں، تو 2 بجے سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جتنے لقمے کھا رہے، یہ لقمے جتنے بھی یہ تسبیح خانے کے مہمان ہیں، یہ جو لقمے کھا رہے، یہ صحت کیسے بنے، یہ تندرستی کیسے بنے، یہ راحت کیسے بنے۔ آپ زندگی کی آخری سے آخری اچھی غذا کھاتے ہیں، لیکن منہ تک نگلنے سے پہلے فیصلے کون کروائے گا؟ کہ عرشوں سے فیصلہ ہو کہ یہ لقمہ صحت بن جائے، تندرستی بن جائے، بیماری بن جائے، روگ بن جائے، کیا بن جائے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کیا ہمارے بس میں ہے؟ کیا ہمارے اختیار میں ہے؟ کیا ہماری زندگی میں یہ چیز ہے؟ بہت بڑا راز ہے۔ آج میں وہ راز دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ لینا چاہتے ہیں؟ میری طرف دیکھیں اور یہ حالت ہٹا دیں نیند والی، کہ میرے بس میں یہاں تک ہے، آگے تیری مرضی، نیند آ یا نہ آ۔ اب دیکھیں کتنا سمجھدار آدمی ہے کہ ایک بہت بڑا سیکھا ہوا بندر اس کے بیڈ روم میں سوتا ہے، اس کے کمرے میں ساتھ سوتا ہے، بہت بڑا بندر ہے، بنمانس ٹائپ بندر ہے، ہر چیز پہ نظر رکھتے، آنے والے پہ، جانے والے پہ نظر رکھتا ہے۔ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، ان کو بندر پالنے کا شوق تھا۔ مجھے کہنے لگے یہ میرا وفادار ہے، وہ زنجیر سے بندھا ہوا تھا، کہنے لگے آپ مجھے ایسا کریں، تھپڑ مارنے کے لیے ایسے ہاتھ کریں۔ میں نے ایسے ہاتھ کیا، میں اچھے خاصا باتیں کر رہا تھا، بندر چپ کر کے اسے دیکھ رہا تھا، باندھے کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا آپ ہاتھ کریں، میں نے ہاتھ کیا تو بندر وہیں سے اڑا، اور اگر زنجیر ٹوٹ جاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ بندر وہیں سے اڑا، میرے مالک کو چھیڑتا ہے،
एक साहब को मैंने देखा, वो कंधे पे नेवला बिठाते थे, उनके कंधे पे एक नेवला था, वो बैठा रहता था, मैंने खुद देखा। और कोई बंदा उनके साथ छेड़छाड़ करे, नेवला चीर के रख देता था। जिंदगी में सारे निजाम तहफ़्फ़ुज़ के भी, सेहत के भी, फिटनेस के भी, ग़िज़ा के आपने बना लिए। मैं कहता हूं हलक से उतरने के बाद जो अमर होता है अर्शों से, उसका क्या हल है? उसका कोई हल बताएं, उसका रास्ता क्या है? वो जो हलक से उतरते ही हुक्म होता है निवाले को, जा इस बंदे के लिए सेहत बन जा। आप खुद देखते हैं, घर में एक बंदा रोटी खाता है, खाना खाता है, सारे खाते हैं वही खाना, एक बीमार हो जाते हैं, बाकी नहीं होते। एक के लिए अमर हुआ था, हुक्म होता तू बीमार हो जा, बाकियों के लिए हुक्म नहीं था, वो बीमार नहीं हुए। इसके लिए हुक्म था तो बीमार हो जा, इसके निवाले पे, इसके दाने पे या इसके कतरे पे हुक्म हुआ तो बीमार हो जा, ये बीमार हो गया। बाकियों के लिए हुक्म नहीं हुआ, वो बीमार नहीं हुए। ये कैसे मुमकिन हो कि हमारा खाना सेहत बने? कैसे मुमकिन हो हमारा खाना नूर बने? कैसे मुमकिन हो हमारा खाना खून बने? कैसे मुमकिन हो हमारा खाना फिटनेस का जरिया बने? कैसे मुमकिन हो हमारा खाना जिक्र, इबादत और सजदों का जरिया बने? कैसे मुमकिन हो कि हमारा खाना गुनाहों का जरिया ना बने? कैसे मुमकिन हो हमारा खाना कमली वाले की गुलामी का जरिया बने? और कैसे मुमकिन हो कि हमारा खाना मखलूक की खिदमत और अल्लाह की इबादत का जरिया बने? ये मुंह से पहले अल्लाह ने हमें अख्तियार दिया है। खाना मुंह में गया, लुकमा मुंह में गया नहीं, वहां हमारा अख्तियार खत्म हो जाता है कि अब तो जितनी इसमें से खादें निकालनी है निकाल ले, ऑर्गेनिक का नाम दे, नेचुरल का नाम दे, जितनी निकालनी है निकाल दे। मुंह में जाने के बाद लुकमे को हुक्म होता है कि तू सेहत बन जा या बीमारी बन जा। इस लुकमे को सेहत का हुक्म कहां से दिलवाना है? उसके लिए राज कहां से लाएंगे? उसका राज है खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा। हाँ, ये उसका राज है। उसका राज है खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा। खाना भी खा रहे हैं, बातें भी कर सकते हैं, खाने के दौरान हंसी मजाक हल्की फुल्की अहले बैत सहाबा की तरतीब में शामिल है, कर सकते हैं। पर खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा। इस लुकमे की तकदीर जो है अगर बदलनी है, लुकमे की तकदीर, तदबीर तक हमारे बस में है। तदबीर क्या है? खालिस ग़िज़ा हो। तदबीर क्या है? खराब ना हो, देसी हो, अच्छी हो, अपनी क्यारियां अपनी खेतियां हो, मोटा बंदर बैठा हो। यह तदबीर है सारी। मोटा बंदर बैठा हो, आने जाने पे उसकी नजर हो, आने जाने पे नजर। मुल्क के एक साबिक हुक्मरान थे, कुछ अरसा मेरे पास ज़ेर इलाज रहे। उनका घर था तो उनके घर में जब जाना होता था, एक गैलरी थी, उस गैलरी से हर बंदा गुजरता था। मैं भी कई बार गुजरा। एक कुत्ता बैठा होता, चुप करके आने जाने वाले को देख रहा था, ऐसी मस्ताना नजरों से देख रहा होता था। उनके 3 सेक्रेटरी थे। मैंने पूछा ये कुत्ता क्या है? उसने कहा ये कुत्ता आने जाने वाले को देखेगा। किसी के पास अगर असला हुआ, वेपन हुआ, खंजर हुआ, चाकू हुआ, कोई चीज हुई, ये बहुत मुहज्जब कुत्ता है, अदब एहतराम के साथ सिर्फ उसके शलवार या पैंट के पांचे को पकड़ लेगा कि साहब जरा यहां ठहरिएगा थोड़ा सा। दो कराची वाले आपस में लड़ रहे थे कि भैया जरा आराम से, चोट बहुत लगेगी सर। उसने ना डोई निकाल ली। कह रहा भैया जरा आराम से, चोट बहुत लगेगी, जरा एहतियात से मारिएगा। उन्होंने कहा वो महज़्ज़ब तरीके से चुप करके उसका पांचा पकड़ लेते। हम समझ जाएंगे कि इसके पास कुछ है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो अब बड़े अदब एहतराम से बैठा हुआ है। ये सारी तदबीरें हैं, जरूरी है।
बुलेट प्रूफ गाड़ी रख सकते हैं, 7 गार्ड रख सकते हैं, मेरे कमली वाले ने रखे, बड़ी बड़ी हस्तियों ने रखे, गनमैन रख सकते हैं हिफाजत के लिए। दुनिया असबाब की है, जरूरी है, तदबीरों का अख्तियार करना जरूरी है। आप माशाल्लाह देसी गंदम, देसी दही, चीजें, नेमतें, गुड़ वाली चाय, दिल ठंडा होता है। जो ज्यादा खा रहा होता है और दिल ठंडा होता है। बाद में कोई बात नहीं, उल्टी कर ले, क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं। हमारी दरियां भीग जाती हैं पेशाब पखाने से, कोई हर्ज नहीं, धो देंगे, कोई मसला नहीं है। ये मसला नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे खाता बंदा अच्छा लगता है, माशाल्लाह आए हैं लंगर दस्तरखान पे आए हैं, ये तदबीरें सारी कर ली, और वो निवाले की तकदीर का क्या करेंगे, उसका कोई तदबीर बताएं। वो तकदीर का निजाम है, मुंह में जाने के बाद निवाला हमारे बस से बाहर है। मुंह में आने से पहले निवाले को देखते हैं, कीड़ा तो नहीं, बाल तो नहीं, तिनका तो नहीं है, ऐसे ना। तरह की मज़ीद न्यू इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल तलाशी